Definitely, which one we pay on the kind of paper part A, part A. Following class, move by A, follow some version is fine. Then, pahakin sampai apa tiang ni, ini, pahakin sampai apa bikiran ni, mana purna warga sampai ada apa? Atara sah, namanya atara, karena macam misalnya, namanya ada kuda. Kuda kita, namanya kan kuda warga, atara kan, warga. Purna warga sampai lagi, mana warga sampai apa, biasa sampai apa ni, atara kan, warga. Nam, pakai warga mulai, kan berona. Atara warga mulai, namanya warga mulai. Ini dekat wadah, jadi indon pakai warga mulai. Tunata wadah, ada indon, namanya warga mulai. Apa ada yang? Dan kita dekat wadah, jadi tunata wadah, jadi kita dekat itu mana tu? Kalau yang bahagian ini wadah itu, apa ada tu nanti? Namanya wadah itu apa ada? Namanya pakai warga mulai. Tapi ni kan dekat itu sama, dekat orang orang. Dekat itu sama dekat yang tu negara dekat sama dekat. Baru dewaran dekat hatarai, dewaran dekat hatarai, dewaran dekat hatarai, dewaran dekat hatarai, hatarai. Dan ni dasar asal dekat hatarai itu. Dan bahawa ada adu ini, jadi kita kan boleh dekat sama tuna, dekat sama tuna itu. Ini yang benar. Kalau maknanya dewaran dekat ayat, dewaran dekat ayat, dewaran dekat namanya ayat dewaran dekat ayat. Dasar dekat itu. Dan ni then start में again देखा कि ना आपने पहाड़ वाला then में के पहाड़ से मैं देखा ही ना एक पहाड़ वाला आईडी में एक हतरा इसमें आता है एक पहाड़ वाला आईडी क्या है दे पहाड़ वाला को बोल दिया ये ने काफी जानने को उन्होंने संख्या तो वो हम पहले दिन और देखना भी तो नहीं देखा इसमें देखा क्या नहीं कर नंबर को हम देखा इसमें देखा आता है इसमें आता है देखा इसमें तो ना देखा इसमें तो नहीं पर वो आता है इसमें देखा ही नाम है तो मैं देखी बड़ा पहाड़ है को खतरा है इसमें देखा ही तो खतरा इसमें आता है खतरा ही वहां पे ना तो चला नहीं मामा कई दशम बिंदु हुई मामी मेरा सवाल है बिंदु खतरा है दशम आता है खतरा आता है तो चलो मेरे साथ तीन होंगे बड़ा ठीक कोई अकेले पहाड़ बड़ा ठीक को दिया वाला dahai antara kedua mau ayai tergantung di namanya namanya ada baik tenang atau terkadang itu sama kayak dan biasanya pahari itu sama kita yang namanya itu bisa ini pahari itu sama dulu itu ada namanya kita pintu pintu sama kita yang namanya kita baik dan ini මේකන මේ පහළ සම දෙකයි නමය සහ පහතර වෙන පහතරේ වැඩි. මෙතන පහසහ ප්‍රතිසම අටය අතර වැඩි. මෙන්න මේ දෙකයි සම දෙක කියන එක. ඒතකොට මේකේ උත්තරේ වර්ගමූල පද. වගේ සමාන වෙන්න ඕන 2.2. පළමු සංකීර්ණ මේකෙද කියන්නේ දශම ස්ථාන එකකට ආසන්න කියන්නේ ඒක. ඒක තමයි. මොනවද දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. වාල්මේ ලියා ගන්න වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් කරලා ලියාගෙන නැවත ප්ලේ කරන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් ආවම උඩට ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝ.
මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. 6 වර්ගයේ තියෙනවා 10යි xy දෙනවා 15යි x වර්ගය. මේකේ කුඩා ගුණාකාරය හොයන්න. දැන් අපි කියනවා මේවා ගුණ වෙලා හැදෙන. හැබැයි සංඛ්‍යා කියන්න ඕන ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවල කීයද? කියන සංඛ්‍යාවල උපරිම බලය. ඒක මොකද කියනකොට වරට හැදෙන්නේ. අය කියලා කියන්නේ දෙවරක් තුනක්. එක සහ තුන කියන ප්‍රථම සංඛ්‍යා x ඒ වගේ දෙවරක් ගුණ කිරීම. සංකේතයේ y තියෙනවා. y වලින් ගුණ වෙනවා. ඒක තමයි y වර්ගයක් නිසා y වල උපරිම බලය විතර තමයි. නිසා y වල දැන් වේලාවක් y වල එකයි නම් y විතරයි. y වර්ගයේ තියෙන නිසා y වර්ගයේ ඉතිරිම ලියන්න. අද y ගුණ කිරීම y කියලා ලියන්න අවශ්‍යයි. දැන් මෙතන 10යි. 10 කියන එක ප්‍රථම සංඛ්‍යාවල ගුණ කියන්නේ. දෙවරක් 10යි. දෙක ගුණ දෙවරක් 5. දෙක ගුණ කිරීම 5 ගන්න. ගුණ කිරීම x තියනවා x වල උපරිම බලයක්. x ම තමයි. එන්නේ x වල 1. x වල 2 නැහැ 3 නැහැ. ඉබ්බනම් මේක තමයි දාන්න. දැන් y වල y එහෙම පිළිගමු y වලත් එකයි. දැන් මෙතන අපි 15 කියන එක මොනවද සංඛ්‍යාව විදියට 3 ගුණ කිරීම 5 ගුණ කිරීම x වල වර්ගය x ගුණ කිරීම x කියලා ලියන්නේ නැහැ අපි උපරිම බලය වෙන්නේ. දැන් මේකේ කුඩා ගුණාකාරය සමානයි මොනවා හරි සංඛ්‍යාවක් හරි සංකේතයක් හරි තියෙනවා නම් ගන්න ඕන බලලා කරන්න බැහැ. ඒ තියෙන එකේ උපරිම බලය. දැන් දෙක තියෙනවා එක දාගෙන හරි දෙක තියෙනවා. දැන් දෙකක තියෙනවා දෙකේ වර්ග නැහැ ඝන නැහැ. තියෙන්නේ දෙක විතරයි. මේ තුන තියෙනවා. තුනේ උපරිම බලය ඊට වඩා වෙනස් ඒවා නැහැ. ඒක මොනවා? පහ තියෙනවා. ආ පහේ පහ විතරයි ඊට වඩා ලොකු බල නැහැ. නිසා පහ තියෙනවා. දැන් x තියෙනවා. x වල එකකුත් තියෙනවා x වල දෙකකුත්. එහෙම තියෙනකොට අපි ගන්නේ x වල උපරිම බලය. ඒ කියන්නේ x වල වර්ගය ගන්න. ඊළඟට ගන්නවා අපි y. දැන් y වල එකකුත් තියෙනවා. මෙතන y වල දෙකකුත් තියෙනවා. එහෙම තියෙන වෙලාවෙදී අපි ගන්න ඕන y වල උපරිම බලය. ඔය කියන්නේ y වර්ගය. දැන් මේක ගුණන. දෙවරක් 6යි 6 වරක් 7යි. x වර්ගය. මොන විදිහට උත්තරේ යන්නේ? අපි මෙතන තුනේ ප්‍රශ්න කරනවා. තුනේ ප්‍රශ්න. ඉතින් වයි ගුණ කිරීම. මෙහි x y අසමානයි විදිය. මොකද මේක තේරුම? මේක තේරුම මොකක්ද? මේ x සහ y කියන එක බිඳුව වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් බැරි වෙලාවත් x වලගේ සහ y වලගේ x වලයි y වලයි යතු බිඳුව වුණොත්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන බිඳුවකින් බෙදෙනවා. මෙතනත් තියෙනවා නේ. මෙතන xy කියලා කියන්නේ මෙතන මේ xy දුර සමානව බිඳුව උපර කිරීම. බිඳුව. එතකොට මේ 8ක් බිඳුවෙන් වෙන්නේ. මොකක් හරි ඕනම සංඛ්‍යාවක් සංකේතයක් බිඳුවකින් බෙදන්න බැහැ. ගණිතයේදී අපි බිඳුවෙන් බෙදීම කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක මේ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. මොනවා හරි සංකේතයක් හරයට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ හරයේ තියෙන සංකේත බිඳුව වෙන්න බැහැ. ඒක නිශ්චිතයි. හරිද? right. දැන් මේක නිකන් මේ අපිට
දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ බිඳුවෙන් බෙදන්න පුළුවන් බිඳුව කියන අගය තිබුණොත් ඒකෙන් බෙදන්න පුළුවන්ද මේවට කියන අදහස උඩ ගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. අතුරු මේ ගාන සිදු කිරීමකට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේක අපි දන්නවා හරය සහ ළමය එකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න පුළුවන් නම් අපි බෙදලා ගන්නවා. x ට x ඒවා එකයි x ට x ඒවා එකයි. හරය සහ ළමය x ඒවාගෙන් බෙදෙනවා. ඔන්න බෙදලා දැන්. තව මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ අපිට බෙදන්න උඩයි කියන්නේ. හරය සහ ළමය. තවදුරටත් මොකද බෙදන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මොන කරලා ළමය ගුණ කරනවා හරය හරි. එක් පරකටයි y ගෙන් ගුණ කරනවා y ම නැවත y ගෙන් ගුණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ y වර්ගයෙන් වෙනවා. දැන් y වර්ගයේ 8 තමයි උත්තරේ ලැබෙන්න ඕන. ඊළඟ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ලඝු ඒකා 243 සමානයි 5. දර්ශක ආකාරයෙන් යන්නේ. මොන දීපකවා. නිකන් මෙන්න මේ අංග ටික මෙතන තියෙන අංග ටික පාවිච්චි කරලා ඔබ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඒව දර්ශක ආකාරයෙන් ලියවනවා අනිවාර්යෙන් බලයක් තියෙනවා. ඒකට මෙහෙම එකක් දැක්කම මතක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව මේ දෙක පාවිච්චි කරලා බලයක් විදිහට ලියන එක තමයි වෙන්නේ. ඒතකොට මේක දර්ශක ආකාරයෙන් ලියුවොත් 243 සමානයි තමයි. මෙන්න මේ තුන කියන එක යනවා මෙතන පහළ. මෙතන තියෙන පහ කියන එක. උඩ තියෙන දර්ශකයේ බවට. දැන් මේ තුන කියන එකේ පස්වෙනි බලය තමයි 243 කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තුන පස් වතාවක් ගුණ. තුන කිරීම අන්න එතකොට තමයි 243 ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. මේක මතක තියාගන්න ඕන. මෙතන තියෙන අගේ ලඝුත් එක්ක මෙතන තියෙන එක කෙලින්ම වෙනවා. මෙතන තියෙන එක කෙලින්ම මෙතන යටට එනවා. මෙතන තියෙන එක කෙලින්ම මෙතන මෙතන. ඔයා කරේ. ඒ විදිහටම පස්වෙනි ප්‍රශ්නයක් කරනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා. උපු ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේක. මෙතන yx මෙතන x මෙතන yx නේද? දැන් මෙන්න මේ කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180යි. ඒ කියන්නේ 3x එකතු කිරීම 5x එකතු කිරීම x සමාන වෙනවා අංශක 180. ඒ කියන්නේ මේ ටික එකතු කරපුවම cos දෙක තුනයි cos දෙක පහයි cos දෙක. එතනින් cos දෙක තුනයි cos දෙක පහයි cos දෙක 8යි තව cos දෙකයි cos දෙක 9යි. එතන 9යි x සමානයි 180. එහෙනම් x ලැබිය බෑන. මෙතන තියෙන 9 ගුණ කිරීම x 9 ගුණ කිරීම x මේ පැත්තට එනවා. ඒ කියන්නේ පැත්ත බෙදීම 9ක් වෙනවා. සමානයි 180 බෙදීම 9. ඒ කියන්නේ x සමාන වෙනවා 18 9 වලටයි නේද? හරියට ගන්න බලන්න. රුපියල් 25000ක් 108ක වාර්ෂික පොලියට ණයට ගත් විට වර්ෂ අවසානයේ ගෙවිය යුතු පොලි මුදල කොපමණද? රුපියල් 25000ක් 108ක වාර්ෂික පොලියට ණයට ගත් විට වර්ෂ අවසානයේ ගෙවිය යුතු පොලිය. අවුරුද්දටනේ 108ක පොලියක් අය කරන්නේ.
එහෙනම් පොලිම උදල ගෙවීම කරනවා නම් එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අඩ ගුණ කරනවා 25000 වාර්ෂික පොලිය නිසා අහන්නේ ඊට එකතු කරනවා බිංදු දෙකට බිංදු දෙකයි 25 වටා 200යි අගට වෙනවා. ඔන්න රුපියල් 2000 පොලිය ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. right. මේ ගාන කොහොමද හතරේ ගන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ තුන එකතු කිරීම x කියන එක සම්පූර්ණ එකට තමයි මේ බෙදීම ඉඳලා ලැබිලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන උත්තරේ තමයි දෙකෙන් බෙදලා. ඒකෝර මේ x වලට තුන එකතු කරලා ඊට පස්සේ a යන එක තමයි දෙකෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. ඒකෝර මේ x වලට තුනක් එකතු කරපු එක ඉස්සෙල්ලා කරලා ඊට පස්සේ තමයි බෙදීම දෙකක් දාලා. එහෙනම් මේ අවසානයේ කරපු එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි යහකට ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට බෙදීම දෙක අපි යහකට ගෙනියනවා එතකොට ඒක ප්‍රතිඋත්තරේ ಗುಣ කිරීම දෙක අතර. එතකොට තුන එකතු කිරීම x සමාන වෙනවා මේකට තුන. බෙදීම දෙක මෙතනවා අවසානයේ තියෙන බෙදීම දෙක. අවසානයේ කරලා තියෙන බෙදීම දෙක. ඒ නිසා මේකට දෙනවා ಗುಣ කිරීම දෙක. අසල දෙක. එතෙන් තුන එකතු කිරීම x. මෙතන තියෙන ධන තුනක්. අන්නේ ධන තුනම අපි හැබැයි කරගෙන. එතකොට ඒක ඍණ තුනක් වෙනවා. එතකොට මේක x ගන්න. x සමාන වෙනවා 10 ඍණ. ධන තුන මෙහෙට ගියා නේද? එතකොට x කියන සමාන වෙනවා 10 තුනක්. 4 කියලා උත්තරේ ගන්න. හරි. හේතු ඛණ්ඩයේ වක්‍ර රේඛාවේ දිග ගණනය කරනවා. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ වක්‍ර රේඛාවේ දිග ගණනය කරා. අපිට දිග තුන මෙන්න මේ දිග සෙන්ටිමීටර 6යි. මේ කෝණය අතර 45යි. එතකොට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ දිග අපි සලකනවා 6. එහෙනම් මෙන්න මේ වක්‍ර දිගට අපි නමක් දෙනවා මොකද ඡාප. ඡාප දිග වෙන සූත්‍රය 2πr ඊට කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම පයි කියන්නේ 7න් 22. ගුණ කිරීම r කියන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 7යි. අපේ ගුණ කිරීම 360 තීටා 360 තීටා වෙනුවට ඔන්න දැන් අංශ 45. දෙමු මේක මොනවාද? එතකොට දැන් ඔන්න අපිට වාද සුළු කිරීම තියෙන්නේ උඩයට ඒකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා නම් බෙදලා දාන්න. 4 7 ඒවා එකයි. 45 45 ඒවා එකයි. 360 තියෙනවා 45 ඒවා කියලා. 8ක්. දැන් මෙතන තියෙන ඒවා ටික විස්තර කරනවා. දෙක උඩ කිරීම 22. යට එකක් තියෙනවා ඒක ලියන්නේ නැහැ. උඩ කිරීම මෙතන එකක් තියෙනවා ඒක ලියලා වැඩි. එකෙන් ගුණ වෙනවා හරි එකෙන් බෙදනවා හරි කියලා කියන්නේ ඒකම නේ ලැබෙන්නේ. හරිද? මෙතන තියෙනවා 1.8. දැන් මෙතන දෙකට දෙකේ එකයි 8ට දෙකේ ඒව 4යි. දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ බෙද? දැන් මෙතන 22 ගුණ කිරීම 1.8. දැන් ආපහු මෙතන 4ට දෙකේ ඒව 2යි 22ට දෙකේ ඒව 4යි. දැන් මෙතන මම ඒක ලිව්වේ නැත්නම් එකෙන් ගුණ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක එකෙන් ගුණ වුණා කියන්නේ ඒකම නේද? ඒක තේරුමක් නැහැ ඒකට ඒ ගුණ කරලා දැන් මෙතන උදේට ඒකම සංඛ්‍යාවට වෙන නිසා එකෙන් බෙදලා දැන්. දැන් 11 කියන එක එකෙන් ගුණ වෙනවා. 11යි ලැබෙන්නේ. නැවත දෙකෙන් බෙදලා. 11 දෙකෙන්. 5 දශම 5 කියලා
සෙන්ටිමීටර උත්තරේ නැහැ. ඊළඟ 9. පෙට්ටියක සරසම රතු බබළු 4ක්ද නිල් බබළු 3ක්ද කළු බබළු 5ක්ද එයින් අහමු ලෙස ඉවතරගත් බබළුවක් කළු බබළුව දීමේ සම්බන්ධතාවය දැන් මේකේ ඔක්කොම බබළු කියලා තියෙනවා කළු 4යි 6යි 7යි කළු බබළු 5ක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බබළු 12යි මුළු ගානේ ගත්තහම සම්බන්ධතාවයක් නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ ඉලෙන් යට දෙන්න ඕන ඒ අදාළ කරන සිද්ධියට අදාළ මුළු අවයව ගන්න. එතකොට 12ක් බබළු තියෙනවා. ඒ බබළු 12 ඉලෙන් යට. ඒත් අපෙන් අහන්නේ කළු බබළුව නොවීමේ සම්භාවිතාවය. කළු බබළු නොවන ඒවා කීයක් තියෙනවද? කළු නොවන බබළු කීයක් තියෙනවද කියලා. අන්න ඒක අපි කළු නොවීමේ සම්භාවිතාවය ගන්න නම් ඉලෙන් වලට ඒ වගේ ගන්න. කළු නොවන නම් කළු නොවන ඒවා කියනවා. කළු නොවන ඒවා කියනවා රතු කරයි නිල් තුනයි 4යි 3යි 4යි. එහෙනම් මේ සම්භාවිතාවය දහවෙනි පතුලේ අරය සෙන්ටිමීටරක් වූ ඍජු වෘත සිලින්ඩරයේ දොරටු සෙන්ටිමීටර 12ක් වේ. සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ග බලය සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ග බලය ගන්නේ 2πr h කියන සූත්‍රය. එතකොට මේකේ දෙක ගුණ කිරීම π කියන්නේ අපේ 22 ගුණ කිරීම අරය r වල අපි පතුලේ අරය සෙන්ටිමීටර ගුණ කිරීම උසලවල 4 එකයි. දෙවරක් 22 44යි 44 දැන් ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 12. 44 එක එක 488යි 44 එක 10යි 440යි 440යි 88යි එක කරුවා 522 528යි 528යි वर्ग सेंटीमीटर के लिए 528 है. ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට දීලා තියෙනවා 9x මේක සමානතාවක x ගන්න. දැන් මේක විසඳනකොට කරන්න ඕන x කියන එක අර සමාන ලකුණක් තිබ්බනම් කරන්නේ සමීකරණය විසඳනවා වගේ නොදන්නවාදී අපි වෙන්නේ කරන දේවල් ටික ඒ විදිහට මේකෙත් ඉස්සලම කරා. දැන් මොනවා මේ පැත්තේ 3x මේ පැත්තේ x තියෙනවා මේ පැත්තේ x පද වැඩි ඒ නිසා මේ x උත් මම මෙහාට ගේනවා මේ පැත්තේ 3x තිබුණා දැන් ධන x මේ පැත්තේ තියෙනවා ඒක මේ පැත්තට එනකොට ඍණ x අනිත් ඉස්සර තියෙන එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ඒකට වදිනවා එහා පැත්ත දෙපැත්තට ගෙනියනවා ඒක දැන් මෙතන මේ පැත්තේ තිබුණා ධන මත ඍණ එක මේ පැත්තට එනවා ඒකට ඒක ධන එකයි 7යි 1යි දුර 8යි 3යි x වලින් x අඩු කරපුවම cos ගෙඩි තුනකින් cos ගෙඩිය අඩු කරා cos ගෙඩි දෙකයි ඒ කියන්නේ 2x දැන් මෙතන ගුණ කිරීම දෙකක් මෙතන තියෙනවා 2x කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම x දැන් මෙතන x කණි කරන්න මේ ගුණ කිරීම දෙක මම මේ පැත්තට දෙනවා එතකොට ඒක බෙදීම දෙකක් මේ පැත්තේ 8 කියන එක බෙදීම බැරි වෙලාවක් මේ විදිහට බෙදන්න හරි ගුණ කරන්න හරි තිබේ ඍණ සංඛ්‍යාවකින් නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ලකුණ මාරු වෙනවා අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට කොට හැරිලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට කට. ඒක
ලාවට පොදුවේ තියාගන්න. දැන් 4 දෙකෙන් බෙදුවාම 4යි. මේ අසමාන බලන්න කියන්නේ මේක අපිට දීලා තියෙන්නේ. අසමානතාව විසඳන්න කියලා ඔන්න අපි විසඳනවා. ඒක. දැන් අපිට ඊළඟ රෝස්ටි ගානේ අපිට දීලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණ තුනක්. මෙම ත්‍රිකෝණ අතරේ අන්ද සම ත්‍රිකෝණ යුගලෙන් තෝරා ලියා ඒවා අන්ද සමවන අවස්ථාව ලියන්න කියලා. අන්ද සමවන අවස්ථාව මොකක්ද කියලා කියන්නේ විතරයි තියෙන්නේ. අන්ද සම කරන්න නැහැ. අන්ද සමවන අවස්ථා හතරක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේකේ බලන්න එකම විදිහට පිළිදල තියෙන්නේ මොන ත්‍රිකෝණද කියලා ඉස්සරහට. මේ කෝණය සමානයි මේ කෝණයට සමානයි. මේ කණීකක් ගහපු. කණීකක් ගහපු පාදයේ ඉස්සරහින් තමයි මේ විදිහට ගහන පාදේ. හැබැයි මේ ත්‍රිකෝණය ඉලි දෙකක් ගහපු කෝණයේ ඉස්සරහින් තමයි ඉලි දෙකක් ගහපු පාදේ. එතකොට මේ දෙක එකම විදිහට පිළිගන්න බලන්න. මෙතන තනියක ඒකට ඉස්සරහින් මේ ඉලි දෙක. මෙතන ඉලි දෙක ඒ දෙක ඉස්සරහින් තමයි. එතකොට දැන් මේකට ඉස්සරහින් තිබ්බනම් අන්න තවද. එතකොට ඒක හරියන්නේ. නඩුවම මේ. මේකෙත් දැන් ඉලි දෙක තියෙන්නේ ඉලි දෙක ගහපු පාදයේ තියෙන්නේ. ඉලි දෙකක් ගහපු කෝණයක ඉස්සරහින්. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මේ ඉලි දෙක ගහපු පාදය ඉලි දෙක ගහපු කෝණයක ඉස්සරහින් තියෙන ත්‍රිකෝණය මොකද? මේ එහෙනම් අන්ද සමෝන ත්‍රිකෝණ දෙක තියෙන්නේ. PQR PQR ත්‍රිකෝණය අංග සමයි XYZ ත්‍රිකෝණය මොන අවස්ථාවකටද තියෙන්නේ? කෝණ පාද අවස්ථාව. එදී කියනවා රූප අවස්ථාවයට. මේක තමයි උත්තරේ. right. ඊළඟට මිනිසුන් 4 දෙනෙකු දින 9කදී වැඩ ප්‍රමාණයක් දින 6කදී නිම කිරීමට මිනිසුන් දෙනෙක් අවශ්‍යද? මිනිසුන් 4 දෙනෙකුට දින 9කදී කරන වැඩ ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු 4 දෙනෙක් දින 9කදී නම් කරන්නේ 4 ගුණකින්ම 9ක වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්නද තියෙන්නේ. හරිද? මිනිස්සු 4 දෙනෙකුට දින 9ක් කරන්න වැඩ ප්‍රමාණය. මෙන්න මෙච්චරක වැඩ ප්‍රමාණය. ඒ වැඩ ප්‍රමාණය අපි ගන්නවා මිනිස්සුලාට දින ගණනේ තුනක්. මිනිස් දින 9ක් 4ක වැඩ ප්‍රමාණය. එන්නේ වැඩ ප්‍රමාණය දින 6කදී ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වැඩ ප්‍රමාණයම කියන්නේ මේ වැඩ ප්‍රමාණයට සමානයි. දින 6කදී ඉවර කරනවා. දින 6කදී 6න් ගුණ වෙනවා. කොච්චර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් දන්නේ x. එහෙනම් මෙන්න මෙතන 6 දෙනා මේ x දින මිනිස්සු ප්‍රමාණය ගුණ කරපුවම වෙන වැඩ ප්‍රමාණයම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන සමානයි. ඒ දෙපැත්ත සමානයි. එහෙනම් x වගේ වෙනට ගුණ කිරීම 6ම මේ පැත්තට. එතකොට ඒක බෙදීම 6ක් වෙනවා. අතර
මුණ ගැනීම 9 බෙදීම සමානයි දෙකේ. 4 වරක් 9 26. බෙදීම. එහෙනම් x වලගේ සමානයි 26ට 6 වරක්. 6. ඒ කියන්නේ දින මිනිසුන් මිනිසුන් 6 දෙනෙක් අවශ්‍යයි. හරි. 14 වෙනි ප්‍රශ්න වල මම මේ ටිකක් වේගෙන් යන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ ස්ටොප් කරලා එයා ගන්න දෙනතරක් තියෙනවා. ආයෙත් ඉන්න. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. හරි. දැන් මේකේ අනුක්‍රමණයේ ඍණ තුනයි. අනුක්‍රමණයේ ඍණ තුනයි කියන්නේ n සමානයි ඍණ. බිඳුව දෙක ලක්ෂය හරහා යනවා. බිඳුව දෙක ලක්ෂය හරහා යනවා කියන්නේ මොකද? එනමනම් ප්‍රස්ථාරයේ අක්ෂරයක තියෙන x අක්ෂරයෙන් y අක්ෂරය කියලා. x වල බිඳුවේදී y වලගේ දෙකයි. අන්න මේ x වලගේ බිඳුව වෙනකොට y වලගේ දෙකයි. බිඳුව මෙතනින් යනවා ප්‍රස්ථාරය. මෙන්න මෙතනින් යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන එක අක්ෂරය. ප්‍රස්ථාරය. ඒ කියන්නේ මේ y අක්ෂයේ කැපෙන්නේ කීයේද? ධන දෙකේ. එහෙනම් අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ c සමාන වෙනවා ධන දෙකකට. ප්‍රස්ථාරයක සමීකරණය සාධාරණ වශයෙන් කියනවා y සමානයි mx ධන c. දැන් මේ m වලගේ ඍණ තුනයි c වලගේ ධන දෙක. එහෙනම් මේක කියන්න පුළුවන් අපිට y සමානයි ඍණ තුනයි x ධන 2. පහළොස්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඕකේන්ද්‍රීය වෘත්තයේ අරය සෙන්ටිමීටර 5. අරය සෙන්ටිමීටර 5 නම් මට පුළුවන් මේක ඕනා කේන්ද්‍රය ඕන. ඕවලින් නම් ඒ වලට යනවා මේ දිග සෙන්ටිමීටර 5ක් කියලා කියන්නේ. ඒක ඒක අරයයි. අරයක් තමයි. ඒතර මේ පැත්තට මම මෙහෙට ය아가රොත් වෙනම සෙන්ටිමීටර 5. ඒ වගේම OX දිග සෙන්ටිමීටර 3යි. OX කියන මෙන්න මේ දිග සෙන්ටිමීටර 3යි. ඉතින් ඒ පොඩි දත්තයක් අඩුයි. එය අඩු දත්තේ තමයි. මේ දිගට මේ දිග සමානයි කියන දත්ත. උදාහරණ ප්‍රශ්නයක්. මේ දිගවත් දෙක සමානයි කියලා කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ සිට මෙන්න මේ AB මෙන්න මේම සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන විදිහ. AB ත්‍යාය යා කරලා තියෙනවා කේන්ද්‍රයේ ඒ විදිහට යා කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් ඒ යා වෙන තැන ලම්බක වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න මෙතන අංශ ගන්නවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ ඍජු කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් වෙනවා. මෙතන අංශ ගන්නවා මෙතනත් අංශ
මෙතන ත්‍රිකෝණීය ත්‍රිකෝණයක්. හරිද? ඒතකොට මේ ත්‍රිකෝණීය ත්‍රිකෝණ වලට අපිට යොදන්න පුළුවන් පයිතගොරස් ක්‍රමය. එහෙනම් අපිට පුළුවන් පයිතගොරස් ක්‍රමය යොදන්න දැන් මේ පයිතගොරස් ක්‍රමයේදී කියන්නේ මෙන්න මේ අංශ ගණන වල ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ වර්ගය. කියන්නේ OA කියන එකේ වර්ගය. අංශ ගණන වල ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ වර්ගය සමාන වෙනවා. ඒ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ ඉතුරු පාදවල වර්ගවල ඉතුරු පාද මෙන්න මෙතන තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 3ක දිගක්. 3 වර්ගය එකතු වෙනවා. මේ ටික දන්නේ නැහැ. ඒක AX. එහෙනම් AX වල වර්ගය. එතකොට ආදේශ නොකරම ලියන්නම්කෝ. 3 වර්ගය වෙනකොට OX. OX වර්ගය. දැන් මොන ආදේශ කරමු? දැන් ආදේශ කරනකොට OA කියලා කියන්නේ 5. දැන් 5 වර්ගය සමානයි. OX කියන්නේ 3යි. 3 වර්ගය. AX ගන්නේ නැහැ මම AX එහෙම තියාගන්නවා. 5 වර්ගයේ 25. 3 වර්ගයේ 9යි. AX වර්ගය. දැන් AX වර්ග මේ පැත්තට එහෙම තියාගෙන ධන 9 වම මේ පැත්තට ගියා. දැන් තියෙන ධන 9. ඒ ධන 9 මේකට එනකොට වෙන 9. විභාගය වෙන 9. සමානයි. AX වර්ග. 25 9ක් දීපු අඩු කරපුවාම 16යි. දැන් AX වර්ග. එහෙනම් AX වර්ගයේ AX වර්ගය සමාන වෙනවනේ 16යි. මෙන්න මේ වර්ගය ඉවත් කරන්න අපි පුළුවන් වර්ග මූලයක් ගන්න. ඉවත් කරලා වර්ග මූලය දානවා. ඒකට වර්ගයට වර්ග AX කියලා ලැබෙනවා. මෙතන 16 වර්ග. ඒ කියන්නේ AX දිග සෙන්ටිමීටර 4ක්. දැන් AX දිගයි XB කියන දිගයි දෙකම සමාන නිසා එළින්ම AB දිග අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් 4යි මෙතනින් 4යි 8යි සෙන්ටිමීටර. එළින්ම ගන්න හැකි අවුලක්. ඒක කොහොමද ලියනවා? 4යි සෙන්ටිමීටර එක 4යි සෙන්ටිමීටර. ඒ කියන්නේ 8යි සෙන්ටිමීටර. හරි. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ධන හොරින ගන්නවා නේද? ඔව්. මේ ගණන් වල ධන හොරින ගන්න නැති. මේ අපි දිගක් තමයි හොයන්නේ. දිගක් හැමතිස්සම ඍණ වෙන්න බෑ. එතකොට මෙතනින් අපි ඍණ ගත්තට තේරුමක් නැහැ. උත්තරේ ලැබෙන්නේ ධන. හැබැයි මතක තියෙන්නේ කොහොමදයි වර්ගමූල ලකුණ ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ධන හොරින කියන එක එනවා කියන එක. ඉස්තිතෝම හරියටම මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. 16 වෙනි ගණන. 4යි x වර්ගය ඍණ 1 සමානයි b. right. මේක කොහොමද දීපේකට හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මෙතන මේ වර්ගයක් තියෙනවා මෙතන. ඉතිරිම මෙතන සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. උදාහරණයක් විදිහට වර්ග දෙක අතරේ පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඉන්න පුළුවන්. ඔය බලන්න ඕනේ වර්ගයක් හතර කියන දේ වර්ගයක්. බලන්න. ඒක කියන්නේ දෙකේ වර්ගය. ඒ දෙකම නිසා අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එකේ වර්ගයේ එකම නිසා අපි ඒ වර්ගයේ විනා එකම වෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ එකයි x කියන එකේ වර්ගය වෙන ඒ වර්ගය. ආනයි. දැන් මේ තියෙන වර්ග දෙක අතරයි. මෙහෙම තියෙන එක අතර ලියන්න පුළුවන්. එකයි x කියන එක වතාවක් එකයි x ධන එක සමානයි. දැන් මේකෙන් අපිට මෙහෙම ගුණිතයක් බිඳුව වෙනවා. ඉන්නවනේ පරම දෙකක්. බිඳුවක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දෙකයි x කියන එක සමානයි. බිඳුව හෝ දෙකයි x ධන එක සමානයි. ඒ කියන්නේ ඍණ එක හැරකට යනවා. දෙකයි x සමානයි. ඍණ එක මෙහෙට ගිහින් මම ධන එකයි. හෝ
දෙකයි එක සමානයි. අන්න එක මෙහෙට ගියම ඍණ එක. එහෙනම් x වර්ගය අපි බලන්න. මුලදී දෙක මේ පැත්තට එනවා දෙදී. x සමානයි. ඍණ එක දෙනවා මේ පැත්තේ මුලදී දෙක මෙහෙට පාන. x සමානයි භාගය හරි ඍණ භාගය. ඔය විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට හදන්න පුළුවන්. 4x වර්ගය ඍණ එක සමානයි බිඳුව දිනනවා. ඍණ එක එහා පැත්තට ගෙනියනවා. එතකොට 4x වර්ගය සමානයි ධන එක. මේ ඊළඟ පිළිවෙලදී අපි x වර්ගය තනි කරනවා. ගුණ කිරීම 4 මේ පැත්තට එනවා බෙදීම 4ක් වෙනවා. එකක් තිබුණා. එන්න ඊළඟට වර්ගීකරණ කරන්න මේ පැත්තට වර්ගමූලයක් ගන්න. මේ පැත්තට වර්ග මූලය ගන්න. දානකොටම මේ පැත්තට ධනමූලෙ ටික ගන්න. එයි ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ නේ. දැන් මෙතනදී ගන්න. එයි මෙතනදී අපි දිගක් හොයනවා නේ. මෙන්න මෙතනදී අපි සංකේතයක අගයයි හොයනවා. එතකොට අපි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ධනමූලෙ කියලා ගන්න පුළුවන්. වර්ගයේ වර්ගමූලය ලැබෙනවා. x කියන එක සමානයි. දැන් මෙතනින් එනවා සමානයි ධනෝහෝරින එකේ වර්ගමූලය එකයි. හතරේ වර්ගමූලය දෙකයි. එතකොට ධනෝහෝරින දෙකෙන් එකයි කියන්නේ. දැන් මෙතනින් උත්තර දෙකක් අපිට ගන්න. x සමානයි ධන භාගය හෝ x සමානයි ඍණ භාගයයි. මේ විදිහට උත්තර දෙකක් එනවා. මේ කැපිටල් එක හදන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පැය කිලෝමීටර් 72 ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන මොකටද රටේ. පැය කිලෝමීටර් 180ක දුරක් ගමන් කිරීමට ගත කරන කාලය. අපි දන්නවනේ වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය. වේගය පැය කිලෝමීටර් 70. ගමන් කරන දුර කිලෝමීටර් 180. ඒ සඳහා ගත වන කාලය දන්නේ නැහැ. t කියලා දාලා. දැන් t වල කියව යන්නේ නැහැ. මම මේ බෙදීම t මේ පැත්තට කියනවා මුල කිරීම t. t මුල කිරීම 72යි කිලෝමීටර් පැය කිලෝමීටර්. ඊට 180යි කියලා. දැන් ඊළඟට t මේ පැත්තට තනි කරලා දාන්න. කිරීම 72 වගේ පැත්ත. ඒකෝට ඒක බෙදීම 72. t කියන සමානයි. 180යි කිලෝමීටර්. බෙදීම 72යි කිලෝමීටර්. ඇයට කිලෝමීටර යනවා. මේ උදේට දෙක මේකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න පුළුවන් නම් බෙදන්න. දැන් මෙතන 18යි 72යි 8යි බෙදන්න. 18ට 18යි 72ට 18යි 20 දෙකක් නේ. දෙකකින් 20ට 18ව දෙකක්. ඒ කියන්නේ 18ව 4ක් තමයි 18ව 4ක් තමයි 72 කියන්නේ. 18යි 18යි 20යි 20යි මේ විදිහට වෙනවා. එතකොට 180ට 18ට 18 වෙලයි මේ බිඳුවත් එක්ක 180ට 18 10ක්. දැන් 10 4 බෙදන්නේ 10 4 බෙදන්නේ 10 4 බෙදුනම 10ට 4 ගන්න දෙකක් තියෙනවා. 10 උඩ දෙන්නේ. බෙදලා බලන්න. 10ට 4 වගේ දෙවරක් 4යි අඩු කරන දෙකයි බිඳුව දතර සම්පූර්ණ. 2.5යි මොනවද? පැයද කියන එක උඩට යනවා. එතකොට පැය. ඒ කියන්නේ පැය දෙකයි දශම පහක් කියලා කියන්නේ භාගයක්. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 30. දැන් මේ කරන්නේ අපිට ඒක වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට හදන්න.
පැයට කිලෝමීටර් 72ක් කියන්නේ තේරුම් ගන්න. පැය එකකදී කිලෝමීටර් 72ක්. එහෙනම් කොච්චර වෙලාවකදී කිලෝමීටර් 180ක් යනවා. මම පැය භාගයකින් යන දුර ප්‍රමාණය ගන්න. පැය භාගයකින් කොච්චර දුර ප්‍රමාණයද? දැන් මේකෙන් භාගයක් 30. 180 වල අපි බලමු මේ 30 180 වෙන්නේ කීයේ ගුණ වෙන්නේ? කීයේ ගුණ වෙනවා? 72 කියලා කියන්නේ 30 ගුණාකාරයක්. 72 වල එකක් 144. 144ට 36ට එකතු කරපුවම තමයි 180. ඒ කියන්නේ 36ම පහක් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මේක 36 කියන එක 180 වෙන්න ගුණ වෙන්න ඕන 5. එහෙනම් මේ භාගයක් ගුණ වෙන්න ඕන 5. කියන්නේ භාගයේ ඒවා පහක් තමයි මේ x කියලා කියන්නේ. මෙතන දෙන්න ඕන භාගයේ ඒවා පහක්. මේ භාගයේ කියන එකත් පහින් ගුණ වෙනවා. මෙතන කියන එකත් පහින් ගුණ වෙනවා. ඒ භාගයේ ඒවා පහක්. පැය භාගයේ ඒවා පහක් තේරුම් ගන්න. පැය භාගයේ ඒවා දෙකක් පැයෙන්. එහෙනම් පැය භාගයේ ඒවා හතරක් පැය දෙකයි. පැය දෙකයි. කවුරු පැය භාගයේ? ඒ කියන්නේ මිනිත්තු කිහිප. දැන් අපි ඊළඟ ස්ථානට යනවා. බලන්න මේ දෙක නවත්තලා තියාගන්න ටික මොනවා හරි නැවත බලන්න ඕන නම් ආපස්සට ගිහින් බලන්න වැඩි ඒක බොහොම කරගන්න. ගන්න ටික හදාගෙන යන්න. ඊළඟ ගන්න 18. ඒ කුලකයේ එහි අවයව ඇසුරින් ලියා දක්වන්න. x කියලා කියන්නේ දැන් x කියලා කුලකයක් තියෙනවා. හැබැයි x වලට අපිට පුළුවන් වෙනස් වෙනස් වර්ගයක් දාන්න. කොහොමද? x එන ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව හැබැයි 13 වලට වඩා අඩුයි. x කියලා කියන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව. 13 වලට වඩා අඩුයි. 13 වලට වඩා අඩු ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව. 13 වලට වඩා අඩු ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව. පළවෙනි ප්‍රථම සංඛ්‍යාව 1. ඊළඟට 3. ඊළඟට 5. ඊළඟට 7. ඊළඟට 9 නෑ 10 නෑ ඊළඟට 11 ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 10. දැන් 13 ගන්න බෑ. ඒ 13 වලට වඩා අඩු වෙන්නේ. 13 කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් ඔය ඔක්කොම ඔය එකම ප්‍රථම සංඛ්‍යාව කියන්නේ මොනවාරි සංඛ්‍යාව ඒ සංඛ්‍යාව සහ එකෙන් විතරක් බෙදන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක සහ එම සංඛ්‍යාව විතරක් ගුණ කරලා ඒ සංඛ්‍යාව නියම පුළුවන්. අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා. ප්‍රථම සංඛ්‍යා. එක කියන එක ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. එක සහ ප්‍රථම සංඛ්‍යාව වන අනිත් සංඛ්‍යාව වලට අනිත් සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම අපිට ඔය ප්‍රථම සංඛ්‍යාව ගුණ කරලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් හරියට 4 ගත්තොත් 4 ගත්තොත් දෙවරක් 2 ලියුවේ. 6 ගත්තොත් දෙවරක් 3. ඒක ප්‍රථම සංඛ්‍යාව තුනක් ප්‍රථම සංඛ්‍යාව. 10 ගත්තොත් දෙවරක් 5. මේක ගුණ කිරීම ප්‍රථම සංඛ්‍යාව. ප්‍රථම එක සහ ප්‍රථම සංඛ්‍යාව වල ඕනම සංඛ්‍යාවක් ප්‍රථම සංඛ්‍යාව වලින් ලියන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ සංඛ්‍යාව කොහොම සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමුඛ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙන රූපයක් දෙකයි සෙන්ටිමීටර දෙකයි 5 සෙන්ටිමීටර මේ දිග 10යි. මෙන්න ත්‍රිකෝණයේ ප්‍රිස්මයේ ඍජුකෝණාශ්‍රාවකාර මේකේ තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍රාවකාර උඩ දෙකක් සැකෝනේ. එකක් තියෙනවා ඔන්න අපිට මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ තියෙනවා ඔන්න. තව මේ අතර තියෙනවා තව එකක්. මේ යට එහා පැත්තට වෙන්න තව එකක්. අපි දැන් මිනුම් දන්න ඒවා ටිකක් අරමු. මෙන්න මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. මේ පැත්තට වෙන්න තියෙන එක අපේ. ඒක පොන්නයි. 9 සෙන්ටිමීටර මේකට දිග 10යි. නේ. අනිත් එක මට මිනුම් දන්න එකක් තමයි මේක. මේ දෙක ගුණාශ්‍ර පතුලේ. මේ දිග සෙන්ටිමීටර 5යි. දිග සෙන්ටිමීටර 10යි. දැන් මේකත් ඕනනම් කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන්. හේතුව මේක ත්‍රිකෝණීය ත්‍රිකෝණයක් ඒ නිසා මේ දිග හොයන්න පුළුවන් ඒක දෙක. අපි ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොයන්න ඕන නැහැ මොකද අපිට ගන්න ඒක දිනවා මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍ර දෙකක් දිග බලන්න ගන්න. නිසා මේ දෙක ඊළඟට රූපයේ තොරතුරු ඇතුලේ එක්සා පරිවිතගේ ඕ කියන්නේ කේන්ද්‍රය. දැන් මේකේ අපිට දැකපු ගමන් පේන දේවල් දෙකක් තියෙනවා මේ ඕ කේන්ද්‍රය. ඕ කේන්ද්‍රය කියලා හිතන්න. ඒ ඕ කේන්ද්‍රය වෙනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බෝයිල් පේපර් එකේ දෙනවා. අපිට පුළුවන් පොඩි මිස්ටේක් වෙනවා යන. ඕ කියලා කියන්නේ කේන්ද්‍රය. එතකොට ඕවල ඉඳලා මෙතනට තියෙන දිගයි මෙතනට තියෙන දිගයි දෙකම ආර යනවා. ඉතින් ඒ දිගවල දෙක සමානයි. ඒ දිගවල දෙක සමාන නම් මෙන්න මේ මේ ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි. මේ ත්‍රිකෝණේ පාද දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ සමාන පාද වලට ඉස්සරහින් ඉන්න මෙන්න මේ කෝණ සමානයි. එතකොට මෙතන 52යි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන කෝණේ 52. අන්තර 52. එතකොට මෙතන අංශක 52යි. මෙතනත් අංශක 52යි යන. මෙන්න මේකේ කෝණ තුන එකතු අංශක 180. කියන්නේ x එකතු කිරීම 52 එකතු කිරීම 52 සමාන වෙනවා අංශක 180. එහෙනම් x එකතු කිරීම 52 104යි. ඒ අංශක 180. එහෙනම් x කියන එක සමාන වෙනවා මේකට දෙන්න අංශක 180. ධන 104 මේකට දෙනවා මේ 100. අන්න දැන් 180 104ක් අඩු කරපුවම අංශක 70 අයයි කියලා එක්ස්ට්‍රා වෙන්නේ. දැන් x එවුවා දැන් ඊළඟට y බලගේ හොයන්න තියෙනවා. දැන් මේ x කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උල්ටචාපය. කේන්ද්‍රය ආපාදනය කරනකොට කේන්ද්‍රය ක්‍රියා කරපුවම මේ චාපයේ දිගලවල එතන හිටනකොට මේ y කියලා කියන්නේ
ඒ වෘත්ත ඡාපයම ඒ වෘත්ත ඡාපයේ දෙකලවරම පරිධියට ඡාපයේ පිට අනිත් කොටසට පරිධියේ කොටසට යා කරපුවම හැදෙන කෝණය. එතකොට මෙන්න මේ කෝණය හැමතිස්සෙම මේ කේන්ද්‍රය ආපාදනය වෙන කෝණේ භාගයක්. ඒ කියන්නේ මේ x කියන එක සමාන වෙනවා මේ y වගේ දෙගුණෙ. හැමතිස්සෙම මේ වගේ දෙගුණයක් එතන යනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා වගේ භාගයක් තමයි මෙතන. يعني x කියන එක සමාන වෙනවා 2යි වගේ. එහෙනම් y සමාන වෙනවා මේ පැත්තට ආවේදී. x බෙදීම දෙක සමාන වෙනවා. ඒතර y කියන එක සමාන වෙනවා x කියලා කියන්නේ 76 නේ. 76 බෙදීම දෙක. 76 නෙවෙයි 8යි අංශ විදිහට. මොන විදිහේ ඒක විසඳන්න ඕන. හරි. දැන් බලන්නකො 21 වෙනි ගන්න. දැන් ඔය 21 වෙනි ගන්නේ 6 12 8 8 7 7x පහත දී ඇති ව්‍යාප්තිය මාතය මධ්‍යන්නේ සමාන නම් x යකින් හොයන්නේ. මාතයයි මධ්‍යන්නයයි සමානයි. මාතය කියන්නේ වැඩිම වතාවක් ලියවිලා තියෙන අය ගන්න. වැඩිම වතාවක් ලියවිලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මාතය. මධ්‍යන්නේ කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේ තියෙන ගානේ බෙදුවහම කීයක් තියෙනවද? බලමු. 6 එකතු කිරීම 12 එකතු කිරීම 8 එකතු කිරීම 8 එකතු කිරීම 7 එකතු කිරීම 8 එකතු කිරීම x. ඒ ටික බෙදනවා කොච්චරද තියෙනවද? 1 2 3 4 අර කරේ 7ක්. 2 3 4 අර අන්නේ ප්‍රමාණය මධ්‍යන්නේ සමාන වෙනවා මාතයට. මාතය කියන්නේ වැඩිම වතාවක් ලියවිලා තියෙනවා. දැන් බලමු වැඩිම වතාවක් ලියවිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 8 ඒවා දෙකක් තියෙනවා 7 ඒවා දෙකක්. වැඩිම වතාවක් ලියවෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ x කියන එක එක්ක 8 වෙන්න ඕන නැත්නම් 7 වෙන්න. එක්ක 8 එක්ක 7. අපි නිකන් බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ ටික එකතු කරමු. 7 7යි 14යි. 8යි 8යි 16යි. 16යි 14යි එකතු කරුවම 30යි. 30යි 12යි 42යි. 42යි 6යි 48යි. 48යි. එකතු කිරීම x සමානයි 7යි. දැන් මෙතනින් මෙතෙන්ට එන අගය හතෙන් බෙදෙන අගය වෙන්නේ. ඇයි? හේතුව තමයි මාතයට සමාන වෙන අගයක් වෙන්නේ. මාතය කියලා කියන්නේ මෙතනින් තියෙන මොකක්ද කියන්නේ. මෙතන තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය. එහෙනම් මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නේද? මෙන්න මෙතනට එන්න ඕන මොකක්ද කියලා දැන් බලනවා. අපි හිතමු නිකන් මෙතනට. දැන් 7න් බෙදෙන ගුණාකාරය මොකද 48? දැන් 48ට වඩා වැඩි බිඳුව. මෙතනින් එන අගය මේ එකතුව 48ට වඩා වැඩි බිඳුව. හැබැයි මේක 7න් බෙදෙන එකක් වෙන්නත් ඕන. 48ට වඩා වැඩි වෙන්න. වැඩි වෙන්න සහ 7න් බෙදෙන්න. බෙදෙන්නේ 8 આવොත් 7 આવොත්. 8 આવොත් 48යි 56යි. 56 කියලා කියන්නේ 7 ගුණාකාරය. 8 48යි 7යි 55යි. 55 කියන්නේ 7 ගුණාකාරයක් නෙමෙයි. අන්න එතකොට 7න් බෙදෙන්න දශම සංඛ්‍යා ගණන්. ඒ නිසා 7 වෙන්න බැහැ. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕන 8 කියලා අපි ගත්තා. 8 තමයි එන්න ඕන. එතකොට
සමානයි 7 නම් 48 එකතු කිරීම 7 බෙදීම 7 සමානයි 55 බෙදීම 7 කියන එක. 48 එකතු කිරීම 8 බෙදීම 7 සමානයි 56 බෙදීම 7 කියන්නේ 8. අන්න 8 කියන එක මාතේ නැහැ. දැන් එම නිසා x සමානයි 8 බෙදීම. හරි. ඊට 22 right. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB පාදය දෙපසට දික් කර ඇත. B යට තොරතුරු ඇසුමින් x යගේ හොයන්නේ. right. ළමයි මේක කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක පාදයන් දික් කිරීමෙන් සැකසෙන බාහිර කෝණවල එකතු. ඕනම බහුවස් රේඛ පාදයන් දික් කිරීමෙන් සැකසෙන බාහිර කෝණ මොනවද? වල එකතු වෙනවා. අනිත් උත්තරය කොහේද? ත්‍රිකෝණය හැබැයි. එතකොට එනිදනේ පාදයේ බාහිර දික්. මේක බාහිර දික් කරපුවම මෙන්න මෙතන කෝණය කොච්චරද කියලා අපිට ගන්න. මෙන්න මෙතන කෝණය කොච්චරයි? මේ කෝණ දෙක බද්ධ කෝණනේ. මේ බද්ධ කෝණ නම් මෙතන කෝණය ලැබෙන්නේ අංශකයක දැන් මේක මොකක්ද? ඒ කියලා ගන්න. ඒ එකතු කිරීම තියෙන සමාන වෙනවා අංශක 180. එහෙනම් ඒ කියන එක සමාන වෙනවා අංශක 180 අංශක 30ක් අඩු වෙනවා. දැන් ඉතින් මෙතනවා වෙන ටික. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණය ලැබෙනවා 100ක් කියලා 1.5 ආ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ තුනේ බාහිර කෝණ දැන් අපිට කිව්වේ මේ බාහිර කෝණ තුන අංශක 360යි. මේ x එකතු කිරීම c එකතු කිරීම 105 සමානයි අංශක 300 x එකතු කිරීම c එකතු කිරීම ග්‍රාම අංශක 250 සමානයි අංශක 300 next එක සමාන වෙනවා අංශක 360න් එකතු කිරීම 250 වෙනවා අඩු කිරීම 200 අඩු කරපුවම 110යි කියලා ඉස්සරහ ගියද මේක හදන්න ඒක ක්‍රමයක් ඔය කවුරු ක්‍රමයක් තමයි මෙතන 100යි නම් මෙතන 80යි මෙතන 80යි නම් මේ දෙකේ එකතුව මේ x ට සමානයි ඇයි මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයේ පාදයන් දික් කිරීමෙන් සැදෙන බාහිර කෝණය ඒ බාහිර කෝණය මේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ උඩ සමානයි. ඒක කවුරුද? මේ කෝණය අපිට 80යි කියලා ගන්නවා. අංශක 80. එතන 80යි නම් මේ දෙකේ එකතුව මේකට දෙන්න සමානයි. ගන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟ ඔය 23 ගානේ ඒක පොඩ්ඩක් වැරදි. ඒ ගණනට මම ඔයාලගේ ලකුණු දුන්නා. මෙන්න මේ වේදනාට වේදන පහ වේදන දෙක තියෙනවා. අර තුන තුන අඩු වෙවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පද තුනයි. පළවෙනි පද තුන මොකද දැන් මෙහාට තියෙනවා. පස්වෙනි පදේ ඒ වෙනවා. එහෙම ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒක වැරදි. ඒ නිසා මේ 23 වෙනි ප්‍රශ්නය අදාළයි. 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. PQ අචල රේඛාවදී PQR ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය නියත වන සුළුයි. R විචලනයේ වේ. R ලක්ෂයේ පතේ රූප සටහනකි මගින් අද දක්වන අචල රේඛාව. PQ මෙහෙම අචල රේඛාව. PQR ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය නියත වන PQR කියලා R කියලා ලක්ෂයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ R එක යාවෙන විදිහට PQR ත්‍රිකෝණය ගත්තට පස්සේ මේ R කොහෙට චලනය කරා? හරිද? කොහෙට චලනය කරා? අවශ්‍ය කරන R ගේ චලනය වෙන දිශාව චලනය කරා R ඒ ලැබෙන හැම ත්‍රිකෝණයක් තියෙන තර වෙනස් වෙන ත්‍රිකෝණය වෙනස් වෙනවා. ඒ කොහොම කරන්නේ? ඒ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි. වර්ගඵලය නියතයි. එකම අගයක්. එහෙම වෙන්න නම් ඒ R B පතේ රූප සටහනක් වගේ දක්වා හේතුව සමානයි. එහෙනම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? මෙතන R තිබ්බ කියමු. මෙතන R එතන R මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට සමාන වෙනවා. මේ R වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ. PQ නියතව තියෙනත් එහෙම වෙනවා නම් සමාන්තරව යන රේඛාවක මේ R පීඩන්න ඕනේ. එතකොට R වල චලනය මේ රේඛාව ඔස්සේ R චලනය. එතකොට මට ඕන පඩිගිරි මට වෙන්න ලැබෙන්නේ. තමයි. මේ කොහෙට ගත්තා මෙන්න මේ හැදෙන ත්‍රිකෝණවල වර්ගඵල සමාන. ඒකට මෙන්න මෙහෙම සමාන්තර රේඛා දෙක ලකුණු කරන්න ඕන. හරිද? දැන් මේකේ හේතුව තමයි PQ ට සමාන්තර වෙන ලෙස R දී අධ්‍යය ඇත. සමාන්තර රේඛා දෙකක් අතර එක් සමාන්තර රේඛාවක පොදු මාධ්‍යයක් වෙන ලෙස පිළිගන්න විට අනිත් සීස්කය වෙනස් වෙන්නේ ඒ වගේ වර්ගඵල සමානයි. පැහැදිලිද?
මේකට අපිට හේතුව විදිහට අපිට වෙනවන්න පුළුවන් එකම ආධාරකය ආ එකම සමාන්තර රේඛා යුගල අතර වූ ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයේ සමාන වේ. ඊට විශ්වාස වෙන ප්‍රශ්න වල AB හා C යනු තලයක පිට ලක්ෂ තුනක්. ඉතින් තලයක තියෙන ලක්ෂ මේ විදිහට තියෙන ලක්ෂ තුනක් කියන්නේ. A සිට බලන විට C ආරෝහණ කෝණය. ඒ වගේ නම් බලනවා C දිහා. එතකොට ආරෝහණ කෝණය. ආරෝහණ කෝණය කියන්නේ S මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළ බලන කෝණය. මෙහෙම ඉඳලා මේක දිහා බලනවා. ඒ බලනකොට ඉහළ බලන කෝණය. S මට්ටමේ සිට. මේ S මට්ටම මේ අතර ගන්න. සමාන්තරව පොළොවට සමාන්තරව. එතකොට එතනින් S මට්ටමේ ඉඳන් පොළොවට සමාන්තරව. මේ කියන්නේ මේ රේඛාවට. ඉඳන් ඉහළ බලනවා. අන්නේ ඉහළ බලන කෝණය. ආරෝහණ කෝණය අංශක 30. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණය අංශක 30. ඒ වගේ මේ සිට බලන විට D අවරෝහණ කෝණය. කියන්නේ D ඒ වලින් ඉඳන් B දිහා බලනවා. එතකොට එහෙම බලනවා කියලා කියන්නේ පහළ බලන. එතකොට මේ පහළ බලන කෝණය අංශක 40යි. S මට්ටමේ ඉඳන් පහළ බලන. කියන්නේ මේ අතර බලන කෝණය අංශක 40යි. ඔන්න ඔය විදිහට රූප සමහරේ ලබු කරන්න දෙයක් ඔච්චර. මේක තමයි ස්පර්ශය. හරි. රෝය වීඩියෝ එකේ උවතර වීඩියෝ නවත්ත ලියන ගම හොඳට මේ වචන ඔළුවට ගන්න ගාන හරියට තේරෙනවා. ආපස්සට යන්න ආපහු බලන්න. එහෙම කර කර මේක හරියට ඔළුවට දාගන්න. එක දිගටම මේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවධානයේ තියෙන විනාඩි 10ද 15ද ඒ ප්‍රමාණය බලන්න. ආය පස්සේ වෙලාවක ආය බලන්න. එහෙම ඕක බලලා ඉවර කරන්න. ඒ විදිහට කරන්න තමයි වඩාත් එක දිගටම ඕක බලන්න යන්න එපා.